أسعد الله أوقات الجميع. مرحبا بكل من يتابعنا هذه اللحظات. أنتم على ميديا في متابعة لبرنامج صباحيات مغاربية صوتا وصورة. مرحبا بمشاهدينا أيضا عبر كل صفحات التواصل الاجتماعي. لمن يتابعنا يسعدنا باسمكم أن نرحب بضيفتنا الأستاذة الجامعية الدكتورة وفاء شرقاوي. صباح النور، مرحبا بك معنا. صباح الخير مدام فرحانة. أهلا بك. صباح النور لالا، مرحبا بك. بونجور مدام ياسمين. مرحبا لالا. اليوم حديثنا سيكون عن، لو تقرب الميكروفون نكون لك من الشاكرين حتى يكون سماع صوتك. خلينا معك. إذن مشاهدينا مستمعينا مرحبا بكم جميعا. إذا كنتم من الباحثين عن عمل وأنتم بصدد إجراء مقابلة وطرح عليكم سؤال مباشر، حدثنا عن نفسك. فهذا السؤال هل يعني أنني أعرض عليهم السيرة الذاتية ديالي؟ والسيرة الذاتية طبعا هو ملف أمام أيديهم فيه كل كبيرة وصغيرة عني. هل معناه أني أعيد ما لديهم أم ماذا بالذات؟ صباح الخير مدام فرحانة. فعلا هو سؤال مهم وبصفة عامة يعني في 99% ديال الحالات هذا السؤال اللي كنبداو به لونتروتيان دومبوش، يعني عرفني بنفسك ولا بارلي موا دو. اول حاجه خص يعرفها لو كانديدا على ان ما خصوش يعرض السي في، وثاني حاجه انه لو ريكروتور ولا لونتربريز ما عندهاش الوقت باش تبقى تصنت يعني داك انه باش يعاودوا السي في كله. يعني بصفه عامه ديك بارلي موا دو فور تكون الجواب خص يكون في دقيقه ونص حتى 2 دقائق، يعني ماكسيموم خصو يحاول ما امكن. الوغ ما ننساش على ان ملي كنعيطوا لو كانديدا لونتروتيان دومبوش راه كنعيطوا له اون ريبونس ا اون اوفر دومبلوا. صحيح. يعني هذاك لو كانديدا خصو يركز في الجواب ديالو على داك الشيء لو بوست اش مطلوب فيه بالضبط. يعني خصو يركز على لي كاليتي لي كومبيتونس اللي دوموندي في لو بوست، وسورتو لي كاليتي هيومان يعني لو سافوار ايت ولا السوفت سكيلز اللي هما دوموندي في لو بوست. هنا خصو جينيرالمون خصو يمشي على 3 المراحل، 3 الحاجات في الجواب على هاد بارلي موا دو فو. اول حاجه خصو يبدا بواحد لاكروش او واحد الجمله الاولانيه اللي تكون يعني من الثواني الاولى خصها تجلب لو ريكروتور باش انه يتصنت له اكثر. يعني واحد الجمله د لاكروش شي حاجه اللي كتميزو اون بارتيكولي، مثلا je suis quelqu'un de polyvalent, je suis quelqu'un qui a l'esprit de challenge, je me trouve tout à fait capable de répondre à cette offre. Cette offre m'a particulièrement attirée parce qu'elle correspond exactement à ce que je cherche, à ce que je suis. Ça, c'est l'accroche. C'est dès le départ, il faut qu'il fasse cette phrase-là qui va donner l'envie au recruteur de l'écouter. ولكن هذه تعطي لي انطباع على أنه أنا شخصيا يعني لما أسمع واحد هذا نقول هذا عاجبه راسه، يعني واثق في نفسه زيادة عن اللزوم. يقدر تعطي هذيك الامبرسيون في الاول، ولكن لا سويت ديال الحديث غادي تبين ان لو كانديدا يعني كيهضر على راسو بثقه، ولكن اللي كنقولوا حنا يعني واثق من لي كومبيتونس ديالو، يعني غادي يشرح دو كوا إلي كابابل، ماشي غير هضره وصافي. يعني من بعد غادي يبين انه ما نساوش على ان بعد اول ملاحظه على انه لونتروتيان دومبوش بالنسبه لو كانديدا سي اون اوكازيون دو سو فير فوندر، de se distinguer, de se valoriser. Parce qu'on a plusieurs candidats, il faut que le recruteur choisisse un. Généralement, les 2 critères, mais chez les plus hauts diplômés qu'on a, etc. Maintenant, on voit beaucoup de diplômes, malheureusement, il y a moins de compétences. On cherche le candidat le plus utile, yani qui aura le plus de valeur ajoutée par rapport au poste proposé, et qui aura surtout quelqu'un qui est rare. Ça veut dire qu'il y a des compétences qui sont différentes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le démarque, quelque chose qui le fait sortir du lot. Et c'est ça, c'est dans cette présentation de début qu'il faut que le candidat mette l'accent sur ça. Donc, moi, bon, il y a plusieurs manières de se présenter, mais déjà, il y a la phrase d'accroche, très très importante pour attirer. Et après, il faut qu'il axe sa présentation sur ces 3 compétences clés. Généralement, il faut axer sur ce qu'on dit les 3 piliers très importants. Premier pilier, il va mettre l'accent sur ses compétences techniques, ça veut dire par rapport au poste, parce que chaque poste, on a besoin à part les qualités humaines, on a besoin de quelqu'un déjà qui répond, dont le profil correspond au poste proposé. Déjà, donc il faut qu'il axe un petit peu sur ses compétences. يعني خاصو يعرف علاش مطلوب ويعرف كل كبيره وصغيره على هذا المنصب. لان لونتروتيان دومبوش بحال اللي قلتي il se prépare. Là, ما كنجوش لونتروتيان دومبوش comme ça. N'importe quel entretien. Absolument. Même si on est hautement diplômé, même si on a beaucoup d'expérience, même si il faut déjà voir le poste, l'offre d'emploi et essayer de se préparer par rapport à cet emploi. C'est pourquoi on dit, ce que je dis moi aux futurs diplômés ou bien les diplômés qui cherchent un emploi, c'est qu'il n'y a pas, il y a un CV qui soit modèle,
Mais un CV doit être mis à jour en fonction du poste, en fonction de l'offre. Il n'y a pas d'entretien comme ça, chaque fois je répète les mêmes réponses, Non, il y a aussi des choses qui doivent s'adapter à l'offre. Donc chaque fois, je dois me préparer. Il y a quelque chose de base qu'on doit avoir, mais il y a des choses qu'on doit chaque fois remettre à jour, mettre à jour, etc., se préparer pour répondre aux spécificités de poste. Chaque poste, il a des spécificités, il faut savoir répondre. Et surtout, il faut savoir se distinguer. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si je suis hautement qualifiée, il y a d'autres à côté de moi qui sont hautement qualifiés. Et comme j'ai dit, je suis un produit sur le marché de l'emploi. Pardon, professeur, vous avez dit il y a 3 compétences clés. Vous avez parlé des compétences techniques. Voilà. Hadou l'oulanine à mettre en valeur. Mais comme vous dites, tout ça, entre l'accroche, les compétences clés, on va voir les autres points, tout ça ne doit pas durer plus que 2 minutes. Maximum. On va énumérer ce qu'il faut et après, vous allez nous dire comment on va construire tout ça en 2 minutes. OK ? Donc, 3 compétences clés. La technique, ensuite il faut déjà sur les capacités relationnelles. Parce que dans l'entreprise, on a besoin non seulement, on travaille pas que le technique, que du travail, on n'a pas besoin que de ça, on a besoin aussi parce qu'on travaille avec l'équipe, on travaille avec les gens, on travaille avec les clients, on travaille avec les fournisseurs. يمكن هذه يقدموها المتخصصين الآن على الأولى حتى العلائقي وزملاء العلاقة بزملاء العمل وكيفاش تندمج واش انت من الاشخاص اللي يندمجوا بسرعه في بيئه العمل. Ce qu'on appelle le soft skills, ce sont des choses, c'est pourquoi moi je dis toujours aux étudiants, quand vous vous préparez à l'entretien, au marché de l'emploi, vous êtes en première année, vous êtes en terminale, vous êtes en première année de la fac ou dans une école d'ingénieur, il faut se préparer. La préparation se fait tout le temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acquérir du jour au lendemain. Justement, ces compétences-là, relationnelles, l'esprit d'équipe, l'esprit de leadership, la capacité à faire face aux conflits, comment le gérer, la gestion du stress, la gestion du temps, la capacité de s'adapter, la créativité, l'initiative, toutes les compétences qu'on demande dans le milieu professionnel, ce sont des choses qu'on ne peut pas acquérir du jour au lendemain. C'est pourquoi on se prépare tout le temps. La capacité à prendre la parole en public, parce qu'on sera amené à animer des réunions, on sera amené à faire des présentations devant les chefs, devant les collaborateurs, devant les collègues et tout ça. Donc, ce sont des choses que se préparent avec le temps. Donc, dès qu'on met... Si vous me permettez, juste pour... en quelque sorte, illustrer ce que vous venez de dire. Afti, pour être honnête avec vous, je vais y arriver, depuis qu'on parle de ces sujets-là, souvent quand moi, personnellement, j'entends les spécialistes parler de ces points-là, je me dis, c'est quand même loin de la réalité des jeunes et de la réalité des étudiants. Or, il y a des jeunes qui sont surprenants. Et j'ai eu la chance de recevoir ce vendredi dernier, vendredi en fait, parce que tous les vendredis on tourne l'émission On se dit tout qui sera diffusée samedi et dimanche pour Médien TV. Donc ce vendredi-là, j'ai eu la chance et le plaisir et l'honneur de recevoir le président d'un forum. C'est un jeune étudiant, c'est le président du forum Mines Rabat Entreprise. C'est un forum organisé par l'école des mines de Rabat, donc par l'école des ingénieurs, mais c'est un forum qui compte cette année sa 20e édition et qui est organisé à chaque fois uniquement par les étudiants. Donc, même aucun staff. Et en fait, pour animer l'interview, il faut un reportage. Donc, l'équipe est partie sur place, rencontrer l'équipe qui prépare l'événement. Et ensuite, ils sont venus sur le plateau. Et d'abord, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont une cellule pour chaque. La petite jeune, عيطت لي النهار الاول في التليفون نهار الثاني نهار الثالث et moi j'étais à chaque fois prise et face à son insistance je me suis dit bon je vais l'écouter quand même vraiment. Et c'est là où elle m'a dit écoutez voilà je vous appelle parce que on organise le forum mais elle m'a appelé pas une fois pas deux fois pas trois fois ou j'étais pas très sympa au téléphone parce que ça tombait à des moments où c'était pas et elle a tellement insisté je me suis dit je vais quand même et finalement quand je les ai reçus tu sais ils mettent en application ils ont choisi l'émission on m'a dit on veut passer dans On se dit tout parce que il y a beaucoup de jeunes qui la regardent qui lui font confiance et ça et je me suis dit ils mettent en pratique en application tout ce que les spécialistes disent, que ce soit Matinée Maghrébine ou là On se dit tout, et je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. Et c'est des ingénieurs, et souvent on dit les ingénieurs, ils sont à fond dans le technique et pas du tout dans le relationnel. Et ils en sont conscients. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, on a des profs formidables qui nous apprennent le technique, mais on a besoin d'apprendre ce qu'est la vie professionnelle. La vie professionnelle, il faut l'apprendre à travers des activités, notamment l'organisation de forums.
والاصرار على انه ما يتميدياتيزا لهم هذا الملتقى. دايوغ ابخي سولتوني جبتوا النمره ديال التليفون قالوا سا سي اسرار المهنه. اسرار المهنه. Exactement. Pour revenir justement à ce que vous avez dit, ces qualités personnelles, les qualités relationnelles, tout ça, tout ce qu'on appelle le soft skills, ce sont des choses ce que je dis dans mon intervention, ça fait 2 semaines. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé les étudiants à aller y faire des activités en parallèle. Parce qu'à travers ces activités qu'on acquiert, ces qualités, ces caractères. C'est soft skills parce que aussi. On peut pas. C'est vrai que quand on est étudiant, on est plus axé pour réussir et tout ça, on est plus axé sur des modules, c'est-à-dire avoir un certain bagage, une certaine compétence technique et scientifique. Mais il y a à côté des choses. Maintenant, c'est vrai qu'on devient de plus en plus conscient. Même dans le cursus, maintenant, on voit tous les cursus, il y a dedans inclus des modules justement comme ça qui développent communication. C'est partout. Maintenant, n'importe quel cursus, que ce soit ingénieur, que ce soit le parcours tronc commun, que ce soit n'importe les masters et tout ça, on a tout le temps maintenant des modules, soit des communications, soit des soft skills, soit tout ce qui, disons, préparation au monde professionnel. Donc, on devient... وشيء مطمئن لأنه طالما أنه كثير من الناس يعني مثلا من نسمعهم يتحدثون أن الجامعة بعيدا عن الانفتاح لسوق العمل ما كتهيئش طلبتها لسوق العمل في مختلف التخصصات. يعني مثلا نعطيك النظري ومن بعدها يجد الطالب نفسه أن فضاء العمل والممارسة المهنية شكل ثاني مختلف. اليوم الجامعة مطالبة بالانفتاح على سوق العمل، يعني التكوين النظري نعم، ولكن معه في نفس الآن ممارسة مهنية ميدانية. D'où l'intérêt des stages, d'où l'intérêt des activités para-universitaires, d'où l'intérêt de... ولكن احنا عندنا دي ستاج وسامحيني على المقاطعة. Comme on dit les filles, on a encore des points à voir. نعطي غير نكمل الفكرة ياسمين لأنها أحس بحرقة حقيقية. أنه ستاج مثلا في أوروبا والدول المتقدمة عندهم ستاج بمعنى أنك تمارس العمل ميدانيا. عندنا هنا في مؤسساتنا الفترة التدريبية هو شي حاجة للجامعة وحتى من نعودوا نرجعوا على لي ستاج فرحانة si tu permets. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'accroche, on a parlé des 3 compétences clés. هدرنا على الأولى qui les techniques, les compétences techniques, les compétences relationnelles. 3e point, professeur. Ce qui me distingue. De quoi quelle est ma compétence, moi, particulière qui me distingue par rapport aux autres, que j'ai acquis grâce donc à mes activités personnelles, que j'ai acquis grâce à mes anciennes expériences professionnelles, que j'ai acquis grâce à mes stages, que j'ai acquis carrément grâce à mes activités chez moi. Il y a des gens qui adorent faire des activités en parallèle, donc il y a quelque chose qui le démarque, il y a quelque chose qui le distingue. Donc il faut sortir du lot, comme j'ai dit, en mentionnant, mettant l'accent sur quelque chose de moi, ce qui me distingue par rapport aux autres. Et là, je répète encore une fois, aux étudiants. C'est l'entretien d'embauche. C'est vrai, le diplôme il est important, c'est vrai. Mais il y a autre chose qui sont en parallèle, qu'on va tester. Parce que si le diplôme tout seul était suffisant, on aurait pu se dire, voilà, le CV est devant moi, on a tout ce qui est devant moi, toutes les formations et tout ça, ça suffit, on va recruter telle personne, on va l'appeler selon le diplôme. Mais justement, on insiste pour voir le candidat, pour le voir dans la réalité, comment il est, comment il se comporte, comment il est, comment il se défend, comment il parle, comment il fait face aux questions pièges, parce qu'on n'oublie pas dans les entretiens d'embauche, il y a toujours des questions, il y a des questions comme ça, pièges, juste pour tester quelle est la réaction du candidat par rapport à ces pièges, par rapport à ces questions. Est-ce qu'il a compris le sens caché de la question? Parce que aussi, j'insiste sur une chose, dans l'entretien, il y a la question apparente, mais il y a derrière, il y a quelque chose que le recruteur cherche à savoir. Et c'est ça que je dois creuser, que je dois comprendre, qu'est-ce qu'il veut savoir sur moi, et je dois répondre. On reste dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà, parlez-moi de vous, parce que ce que vous dites est très intéressant, ça va nous pousser à vous poser des questions, on va sortir de... Parlez-moi de vous, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de jeunes, et même aux seniors, parce qu'on est amené à passer des entretiens, même après, on peut changer de job. Donc face à parlez-moi de vous, moi je retiens, il faut trouver l'accroche par rapport à... Pour capter l'attention de recruteur. Les compétences, mettre en avant ses compétences techniques, relationnelles et sa particularité, tout ça en 2 minutes. maximum. أنا الإشكال اللي عندي ياسمين ما هوش هالتراتبية ديال النقاط، لأن هذا هو التصميم اللي غادي نمشي به بالأفكار ديالي، ولكن التشالنج الكبير هو دقيقتين. Alors, d'où l'importance de la préparation, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as ce plan, et justement c'est le message à passer aux jeunes, une fois qu'ils ont ce plan qui a été délivré aujourd'hui par professeur Cherkaoui, il faut rédiger. كتبوا صوبوا noir sur blanc, on bed, tu t'en inspires et tu viens le raconter. Et là, je dis un point, c'est question aussi de préparation, mais c'est aussi une question d'entraînement. C'est pourquoi aussi je conseille aux jeunes,
passer le maximum d'entretiens possible. Même si le poste en lui-même ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est un entraînement. Sur le terrain, comment ça se passe face au recruteur, c'est pas pareil. Si je gagne le travail, tant mieux. Sinon, je gagne une expérience. Je sais comment ça marche. La prochaine fois, je me préparerai mieux. Je sais où est-ce qu'il est. Il faut, chaque fois, après chaque entretien, il faut faire, disons, une introspection. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien? Où est-ce que je dois m'améliorer? Quels sont mes axes d'amélioration? Il ne faut pas le prendre comme un échec, pas du tout. Je n'ai pas eu le poste. En tout cas, je n'ai rien perdu parce que, en tout cas, je n'avais pas le poste. Donc, soit je le gagne, soit je rectifie. Donc, parlez-moi de justement l'erreur commune que fait beaucoup de candidats, c'est qu'ils commencent à parler de manière, surtout ceux qui ont beaucoup d'expérience, ils commencent à parler de manière chronologique. J'ai eu mon bac en ceci, cela, après j'ai travaillé dans ce... Non, il n'a pas le temps. Commencez plutôt par l'antichronologique, ça veut dire la dernière expérience que vous avez eue. Et c'est ça le plus important pour le recruteur. Il n'a pas le temps d'écouter toute votre... Donc, il faut commencer par la fin, voilà. Donc, moi, j'ai travaillé dans ceci, cela. Et chaque fois, parler des missions, des tâches rapidement. Quels sont mes résultats surtout? Et quelles sont mes perspectives, c'est-à-dire comment je vois, comment j'ai vu l'avenir, etc. Qu'est-ce que j'ai appris de chaque expérience? Il faut axer sur ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? الإشكال أنا الحقيقة أضع نفسي مكان بعض الأشخاص اللي ما يعرفوش يتكلموا أو ما يعرفوش يتكلموا عن نفسهم لميتر اون فالور للإشكالية لأنهم هم ما عندهمش مع الشفوي كيف ما كنقولوا لا كومبيتونس ديالهم متوفره ولكن والعكس صحيح ايضا كاين الناس اللي ما شاء الله عليهم في الشفوي يبيع لك الحوت في البحر كيف ما كيقولوا ولكن لما تجيه في الواقع ويكون في المؤسسه السيد مشلول يعني داكشي كامل كان غير فقاعه وكان بالونه دونك الناس اللي هما مساكن كومبيتون وما يعرفوش يتكلموا على راسهم هذا هو c'est malheureux justement quand je dis pour qu'un incompétent passe pour un compétent parce qu'il a des facilités de parler à la limite mais pour qu'un compétent passe pour un incompétent parce qu'il ne sait pas se valoriser, c'est ça ce qui est malheureux. Justement, il y en a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses mais ils ne savent pas comment se valoriser, ils ne savent pas comment se faire vendre. Alors que le but, c'est dans chaque entretien, chaque chose, même minime, il ne faut pas la banaliser, il faut la valoriser, sans tomber dans l'excès. Parce que si on tombe dans l'excès, on commence aussi, on va passer pour quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui n'est pas réaliste, quelqu'un, etc., qui est en train de gonfler. Donc il faut se valoriser sans trop. Il faut se valoriser tout en ayant, en reflétant dans sa façon de parler, une volonté d'avancer, d'apprendre. Parce que qu'est-ce qu'on cherche finalement? Le candidat qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses et qui est aussi tourné vers l'amélioration, vers l'apprentissage et qui est toujours ambitieux, qui a toujours la volonté d'évoluer, d'apprendre. C'est ça ce qu'on cherche. C'est pourquoi dans l'entretien, on peut trouver quelqu'un qui a beaucoup de compétences, mais disons qu'il moi, ça y est, ça fait au sol. Alors là, on préfère quelqu'un qui est plutôt peut-être moins un peu, disons, sur le plan compétent, mais qui a cette volonté, cette rage d'évoluer, d'apprendre, et qui est conscient de ce qui lui manque, et qui veut évoluer, qui a un plan d'action, qui a des objectifs, qui a une vision, qui a une ambition. C'est ça le candidat qu'on cherche. Donc parlez-moi de vous. Surtout, il faut montrer que je suis conscient de ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je suis, ce que je ne suis pas, et surtout, je sais comment, voilà ce que je fais pour m'améliorer. Voilà ma stratégie d'amélioration. Et c'est ça ce qui est le plus important. Ça serait bien qu'on revienne sur les questions pièges, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Dans 2 semaines. Si vous êtes d'accord, bien sûr, professeur. عندنا الموضوع وعندنا موضوع ياسمين لستاج لأنه مهم بزاف. Très important. Les questions cachées, parce que c'est sur le lieu de travail qu'on commence réellement à apprendre. C'est vrai. À l'école, on est plus tourné pour valider, pour avoir son diplôme. C'est vrai. Mais une fois qu'on a le pied sur le monde professionnel, c'est là qu'on commence à apprendre. C'est pourquoi je dis, bon, c'est vrai, on va peut-être parler plus en détail plus tard du stage. Et on peut décrocher un job grâce à son stage. Voilà, il faut c'est mon cas. J'ai intégré Média. Il faut profiter du stage pour apprendre. C'est pourquoi la majorité des étudiants en stage de PFE, généralement, c'est dans satisfaction, ils sont embauchés parce qu'on a eu le temps pendant ces quelques mois de les voir. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas dire tiens, je veux juste avoir mon attestation de stage pour valider. Non, vous êtes là, les recruteurs, ils sont en train de vous observer, même si vous ne vous rendez pas compte. Donc, donnez satisfaction. C'est ça comme ça que vous pouvez décrocher un travail. هذا بالاساس وهذا بالاساس شنو ما ردوا شنو السبب اللي خلى الناس تاخذ ستاج على هكذا ماشي مهم غير ورقه باش نعطوها الاساتذه parce qu'il y a le souci de valider. بروفيسور وفاء شرقاوي اسفين للمقاطعه ولكن هو الوقت يداهمنا. مخرج هذه الحلقه يعلن عن ذلك. شكرا مشاهدينا ومستمعينا لحسن الوفاء. نضرب لكم الموعد مع الاستاذه الكريمه
وللشباب وللعمل في حدود الأسبوعين. موعد على